अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़क्करून वला यज़ालुल्लज़ीन कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनऊ क़ारिअतुन औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम हत्ता यअतिय वअदुल्लाह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन्नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन व इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहू। मंगा द यवड़ू की दुश्मन दलासा डेर पे तकलीफ़ कियो दा नन्ना दुश्मन दाउड़ू के दुश्मन ज़मंगा चिनन सबा दे और टोल मखलूक और टोल दुनिया ते पौर के दा दे दुश्मन नुम दे कोरोना दा यौ वायरस ते दा दुमरा उड़के दे चितब हैरान शे ज़मंग दा मेज़ च दे दा तकरीबन 1 मीटर दे दा मीटर मेज़ च तो यौ एर्ब पेरे कच कच के इन दे 1 मीटर यौ एर्ब वाला हिस्सा देता 9 मीटर वही दा दागे वायरस दमंग दागे दुश्मन नन्ना दुश्मन साइज दे वस नशी लिद न द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़माना के खुबाड़ू लिद नशो ज़का सेंसिटिव माइक्रोस्कोप पर चरता पता लगई खो दगा दुश्मन दुमरा ज़ोरवर दे चिप दे दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कुना द देना मुतासिर दी और तरोसा पोरे तकरीबन 28 लाख खलक द देना नाजोड़ दे और तकरीबन 2 लाख खलक द देना मड़शो नजोरावर दुमरा दे यो तरफ ता डेर कचते 9 मीटर और बल तरफ ता दुमरा जोरावर दे च परुन प पाकिस्तान के कम केसुना च रिपोर्ट शवी दी द दे दलासा अगर 2636 थी और परुन बलवरस प पाकिस्तान के द देना द्रेकम शपेत केसुना इन 57 कसान मड़ी नजोरावर खुशो यो कच गुन तक शे दे दा से गोल दे द पास पे प्रोटीन दी अगौराने कई पड़पुस्तन नौजी और पदे के दन्ना राइबोसोम वतवई यो नरे गुन तक शिन तार दे अगा तार ब्या पड़पुस खराबई और चकल दे वामलव की नो अल्लाह ताला मा ताला द डिफेंस और द दिफा द पारा 2 सीजून राकड़ी संग च द यो मुल्क द दिफा द पारा यो फौजी चागा बिरूनी मुदाखिलत मनी कई और यो पुलिसी चागा अंदरूनी अमन आमान रावली दगा शान अल्लाह ताला द इंसानी बदन द हिफाजत द पारा बिरूनी फौजुम राकड़े दे अंदरूनीम राकड़े दे बिरूनी फौज यो जमंगा स्किन या सरमंदा च दाकल कंटेक्टी दाकल कामिल कटशिवी नहीं निबिया सशे मंग त दन नशिरातले और चिकला लगुन तक जख्म राशि नुमंग परेशान शो मंग वयाला का जर एटीओस वतोखा जक चागा पुल चिरे आगा मात शो आगा शेल्टर चिरे आगा वचाव दो नवस पद बार न दुश्मन रा नौजी न दुश्मन दिफा पदे के चिमंग एटीएस को आगा जख्म पाको पटय को चिस्का नशी द्वयम नंबर जमंगा पोजा द चिदागे पत्रु बांधतलेशी खो अल्लाह ताला पदे के वेख्तरा खे जवली दी द पोजे वेख्त आगा बिरूनी शे वनिसी चिदन न चरता लाड़ नशी बल द दे पदे म्यूकोजा के जर जर उबो या काने चो तमंग वायु अगरा जमशी
او هغه جراثیم ونیسي چې دننه لاړ نشي. او دریم نمبر موږ ته پرنجی راشي. پرنجیم زمونږ بیرونی فوجي دی. په دې طریقه سره موږ هغه حملور د خپل بدن نه بار ته وباسو، ځکه چې الله تعالی دا دفاعي نظام موږ له راکړی دی. که دا شی سترګې ته لاړ شي نو په سترګه کې د اوښکې یو منظم نظام دی، نو ټول څیزونه راجمع شي او اوښکه ترې جوړه شي. هغه اوښکه هغه کم حمله اور جراثیم چې دی په هغه په خپله قبضه کې والي. موږ وایي لکه سترګه کې مې خسڼی چا شوی، نو اوښکه وکړي نو هغه شی بار ته راوغورځوي. دغه رنګ یې زموږ په خولې باندې که راځي نو لاول خو زموږ ژبه ده چې په هغې کې ټیسټ بډز دي، یعنې هغې نه موږ ته تریخوالی او خرابوالی، بدبویي او بد دغه چې دی خوند هغه موږ فیل کو، او موږ ته نازیه راشي او موږ یې زر وغورځو او توقاڼې توکو چې دا شی بدن ته دننه لاړ نشي. دا زموږ بیروني فوجیان دي چې الله موږ له راکړي دي چې ستا دفاع وشي. خو که فرض که دا شی دننه پتلو کې کامیاب شي نو بیا زموږ انټرنل پولیس چې دي هغه بیا امیونټي ورته وایي، امیون باډیز دي، زموږ لیمفیټک سیسټم یا زموږ دفاعي قوت په جګړه شي موږ ته به ونیسي. دا ته به موږ هم دفاعي جنگ شروع شي. او د دې وجې نه زموږ لیوکوسایډس یعنې زموږ هغه وایټ بلډ سیلز، هغه سپین سیلز هغه زیات شي او هغه را منډې کې او دا شی را ونیسي په خپله قبضه کې چې دا موږ ته چېرته نقصان را ونه رسوي. او د هغې سره موږ تبه م ونیسي، لږې ورځې پس هغه شی کلیر شي. زموږ بیروني فوج نه که شی دننه تلی نو انټرنل پولیس په هغې باندې قبضه ومونده، په هغې باندې غلبه ومونده او هغه شی ټیک شو. دا د الله تعالی را کړي شوي نعمتونه دي. بل الله تعالی موږ ته ویلي دي چې تاسو خپل حفاظت ګورئ په خپله کوئ. نو موږ ته ویلي چې کو سره د دی نه چې اسباب تاسو استعمال نه کړل او تاسو په یو مصیبت اخته شوئ نو ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، تاسو په خپل لا ځان عذاب تارتاو کو، هلاکت تارتاو کو، نو د خپل ځان په خپله ذموار یې. نو دې وجې نه زما ستا دپاره د شریعت په نگاه کې د اسبابو استعمالول ضروري دي. منګه به مخ ته خولې ته ماسک نیسو چې دغه جراثیم چېرته دننه را نشي. اکه دا راشي دی پوزې ته نو پوزه به سوڼو، پوزه به انځو چې راغلی دی چې بار ته لاړ شي. او ګرمې اوبه په خوله به پې کنګالو، مسواک به وخو چې کو خولې ته راغلی نو چې بار ته لاړ شي. او منګه به ډسټنس ساتو چې د یو نه بل چېرته کراس لاړ نشي، ځکه دا اسباب دي او د اسبابو استعمالول زما ستا دپاره فرض دي، یقین په مسبب باندې فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې صحابي راځي نو وی زما اوښ دی، نو چې ویس پړم په خدای توکل وکم او کنه وی تړم په خدای توکل وکم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسی رسی سے باندھ لو، وی تړه بیا په خدای توکل وکا. نو کم سړی چې خپل اوښ تړي نه او وی چې ما خدای ته حواله کړی، دا دی په حقیقت کې په الله پورې ټوکې کوي. ځکه الله ورته وایي اسباب استعمال کا، په اسبابو کې اثر به زه اچوم، نظر په مسبب باندې ساته. لکه یو سړی وایي چې خدای پاکه ماله بچی راکې او واده نه کوي، دا دی پیشاړې کوي. ځکه یو سړي ته وایه چې ته واده وکړه، د واده نه پس بیا وایه چې خدای پاکه ماله زوی راکې. خو که ته وایې چې نه واده نه کوم، خدای ته ګران احسانې دي، ماله به هسې زوی راکې، دا ته بېوقوفه او دا ته په الله پورې پیشاړې کې. خو که ته صرف په سبب یقین ساتې او په مسبب یقین نه ساتې نو مسبب د سبب نه اثر ختمولی شي. د دې وجې نه نن سبا ډېر شی ریپورټس دي چې ډېر شی ډاکټران، ډېر شی بابوګان، ډېر شی پیرامیډکس د دې د لاسه سره د خپل حفاظتي اقداماتو سره د ټول احتیاطي کارونو هغې ته کورونا وایرس وشو او بعضې کسان پای کې وفات هم شو، الله دې شهادت نصیب کړي. هغه کسان مثال په طور د 4th year د 4م کال د MBBS یو سټوډنټ چې به څومره ځوان و، هغه غریب به څومره احتیاط کړی، خو بیا هغه ته هم کورونا وشو او ځکه چې هغه اسباب چې هغه استعمال کړو په هغې کې مسبب اثر وانه چاو، د دې وجې نه ته به خیال او ټوله توجه به ستا مسبب ته وي. اسباب د هلاکت نمرود د ابراهیم علیه السلام د پاره استعمال کړو، خو ابراهیم علیه السلام ونجیناه ولوطا، هغه او د هغه وراره لوط هغه له موږ نجات ورکو، اسباب په اثر ونه کو او د اور نه بار ته لاړل او د عراق نه بیا صدوم ته، اردن ته، فلسطین طرف ته روان شو. نو الله تعالی کله د اسبابو نه اثر ختمی
نو د الله تعالی امداد ډیر ضروری دی، د اسبابو استعمال هم ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې موږ ته الله تعالی ځای په ځای د الله رسول د اسبابو د استعمال په باره کې ویلي دي. لکه یو خبره موږ ته دا کړې دی، او کل اسقیا، خپلې مشکونه مشکیزې چې پای کې ستاسو د خپل د خوراک او د څښاک اوبو یا ګبین یا پی یا شملې یخي، نو د هغې مزې کلک وتړئ. څوک وایي رسول الله وایي کلک وتړئ. مطلب دا که ته کلک ونه تړې نو اسباب د استعمال نه کړل، نو که دې ته منګه کرتاو شو یا دې ته زنځ ارتاوه شوه یا په دې کې چرمخکۍ ارتاوه شو، نو ته یې ذمواري ته ولې نه تړو؟ وی ولې مې تړو؟ په خدای مې یقین وي، په خدای د یقین خو د خدای پیغمبر په بخاري کې تا ته ویلو چې او کل اسقیا، خپلې مشکیزې کلکې وتړئ. وخمروا الطعام والشراب، او د خوراک دیچکۍ چې ده چې په هغې کې ستا وریجې پرتې مثلا په هغې باندې ډکنه کېدی، والشراب د شملو په کټوۍ باندې سر کېدی. ګوره د شملو او د پویو په کټوۍ سر کې ښودل دا ستا ذمواري ده، دا اسباب دي. که ته وایې چې ما خدای ته حواله کړي دي سر مې پرې نه دی ایښی، نو ټوکې به نه کې. دا د بخاري حدیث دی چې اسباب به استعمالوئ. او بیا یو ځای کې موږ ته وایي وإذا سمعتم بالطاعون فلا تدخلوها، تاسو چې پته چې یو ځای کې کورونا مرض راغی، پخوا طاعون اوس کورونا دی، او ته پوهېږې چې دا د یو نه بل ته لګي، نو کوشش کوه چې هغې خلکو ته ټلیفون وکړه هلته مه ورځه. ستا پیغمبر تا ته وایي چې که ته هلته ځې او تا ته خطره جو مه ورځه هلته. که ته په هغې ځای کې یې لکه کراچۍ، ځکه چې په پاکستان کې تقریبا 60,000 کسان متاثره دي، په هغې کې 20,000 نه سوا 22,000 کسان صرف په کراچۍ کې دي. گویا کوي چې په پاکستان کې د ټولو نه زیات متاثره شهر کراچۍ ده. 31% ان په سلو کې 1.13 کراچۍ مې انوال ده، په مرګونو کې هم او په مرضونو کې هم، او هلته اوس نشته. نو چې که ته په یو داسې ځای کې یې چې هلته دا مرض دی او ته کو بار ته ځې نو مرض به خور کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته څه وایي؟ وإذا وقعا بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. تاسو په یو ځای کې یې نو کوشش کوئ چې هغې نه مه وځئ، ځکه چې که ته وځې نو ستا نه به بار چې دی دا مرض خور شي، نو وارخطایي په ځان مه راوله. بل د دې نه ما ته دا زده کړل چې دا شی د دې وجې نه خور شو چې خلقو ګن خوړو. وی چا ګن خوړ؟ وی چاینا والا ګن خوړ، وی سی خوړل، وی خاپیره کې خوړ، سپی خوړ، خنزیر خوړ او منګه کې خوړ. نو الله موږ ته په قرآن کې ویلیو کلو من الطیبات، کلو من طیبات، پاک پاک خورئ. یحلو لحم الطیبات، موږ دیله پاک پاک څیزونه حلال کړي دي. ویحرمو علیهم الخبائث، موږ په دې باندې منګکان او چمکادړ او خاپیرک حرام کړي دي. نو مخوره چې ستا پیغمبر تا ته ویلي مخوره چې دا شی خور نشي. وی دورنګي به نه کې، وی ته وایي چې یاره ما په خدای توکل کړی دی، نو په خدای تا توکل کړی دی چې سړک کراس کې نه یو خوا بل خوا بیا نه ګورې، نو هغه خو ګورې. ولې ګورې؟ که موټر سایکل به تیز روانه وبه دې وخي. دا اسباب دي دا استعمالې، او هلته چې تا ته څوک وایي چې د کورونا خلاف اسباب استعمال که بیا نه استعمالې، نو دا ته دوه جنګ یې، دلته یو یې هلته بله کې. د ټولو خلقو دا دعوه ده او د ټولو خلقو دا یقین دی چې رزق الله ورکوي، خو بیا هم د سار نه در ماښام پورې ټول خلق مزدوري کوي، خولې پې بهیږي، ځکه چې د رزق تلاش کې محنت کول دې نه بغیر دی. وایي چې دا نه کېږي، دلته دورنګي کوي. او هلته چې ته وایې وایي مړه چې خدای ته څه مقرره به کېږي، نو دلته دا نه مني، هلته یې مني، دې ته دورنګي وایي. د دې وجې نه وایي د دورنګۍ نه به ځان وباسې. وی آسان کار کوه، ګران مه کوه. ځای په ځای ګیټۍ پرتې دي، دا ګیټۍ به تا له خپې خرابې کي. نو ته حکومت ته یا اتارټیز ته وایې چې ګیټۍ لرې کوي، نو ګیټۍ ډېرې زیاتې دي، لر کول یې ګران دي. نو ته څه چلو که سپلی پخپو کا که نه، بوټان پخپو کا ته آسان دي. آسان کار وکړه، خپیا بل مه ګرځه، بوټان پخپو کا. ما تا به د خپل پروټیکشن دپاره خپل بوټان پخپو کوو، په ځای ردې چې حکومت ته ګیر چاپېره ګورو چېرې دا شی ولې لر نه کوو. دې کورونا چې زموږ سره کم غټ زیاتی وکړو هغه دا چې موږ د جوماتونو نه محرومه کړو. جومات زموږ دپاره ډېر زیات قیمتي ځای دی، د ټول نه قیمتي جومات حرم او خانه کعبه او بیا مسجد نبوي دی. مسجد نبوي دومره قیمتي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت وکړو نو کور لا نو رخ کړی، جومات یې رخ کړی. دا خلق زه مخکې کور رغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې جومات رخ کړی. د دې نه پته لګي چې جومات په مسلم کمیونټي کې د ټولو نه قیمتي شی دی، داسې حیثیت دی لکه څنګه په بدن کې چې د قلب یا د زړه حیثیت دی.
نو چې یو سړی څنګه چې په بدن کې قلب مرکزی حیثیت لري داسې په مسلم کمیونټي کې د ټول نه قیمتي ځای جومات دی او د جومات په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ځای په ځای کوم ویلي چې کله تاسو یو سړی ولید چې جومات ته ځي راځي نو د هغه د ایمان ګواهي ورکوي. کله چې تاسو وینئ چې یو سړی جومات ته ځي اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان د ایمان گواهی ورکړي چې کوم سړی جومات ته ځي راځي ما تا گواهی کو چې دا سړی مسلمان دی. انما عمار بیوت الله هم اهل الله. کوم خلق چې جوماتونه رغي هغه اصل کې د الله خپل دي نو د الله د خپلوالۍ نه پې موږ وضو. د دې وجې نه موږ ته ډېر ارمان دا دی چې کاش کرونا ختم شوی او موږ به جوق در جوق حرم ته لاړې موږ جوق در جوق مسجد نبوي ته لاړې موږ جوق در جوق په خپلو جوماتونو کې ګڼه جوړه کړې. دا زمونږ ارمان دی. کله چې ستا پړه کې ارمان یې ډډې کېږي خدای په دې ډېر خوشحالیږي. دیو جن اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي چې یو سړی په ډیلي کې ناست دی خو زړی په حرم پسې لګېدلی دی. دا ډېر قیمتي دی د هغې سړي نه چې هغه په حرم کې ناست دی خو په ډیلي پسې لګېدلی چې خدای کله به واپس ځم. نو کم خلق چې په مکه کې دی او ړی هلته نه لګي دا بدقسمته دي. د هغې په مقابله کې هغه خلق خوش قسمته دی چې په کراچۍ کې دی خو په مکه پسې لیونی کېږي. نو زمونږ زړونه پکار دی چې په جوماتونو پسې ځکه زمونږ جوماتونه زمونږ دپاره دومره قیمتي ځای دی چې د دې په مقابله کې مغربي کلچر یو شی هم نشي پیش کولی. د دې جوماتونو استعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه کړی یو په دې کې منځونه کیدل نو دویم په دې کې تربیت الصفا په کې سټوډنټانو سبق وي او د معاذ ابن جبل بلال حبشي رضی الله تعالی عنه حضرت عبدالله ابن مسعود حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دا ټول د دینه فارغ دي. نو هغه جومات نه چې په هغې کې د وړو او د لویو د سبق انتظام نه موږ له د سبق انتظام هلته کېږي. دویم نمبر کار چې مسجد نبوي کې کېدو په خوا کې یو ګرانو پای کې به حبشیانو خپل نیزه‌بازي کوله خپل جسمانی ورزش پې کاو. حضرت عایشې رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ننداره یو پیره کړې وه چې ته چې ستړی شوی نه و نو نه بس کول مطلب دا چې جسمانی تربیت مرکز هم جوماتي. دریم نمبر چې په هغې کې و چې د بار نه به کم خلق ډېر متاثر راغله بد حال به و د هغې ته هیلپ کیل موږ وایو هیلپ د پور کمیونټي د هغې دپاره هم جومات و. کله چې د بنو نظر قبیلې خلق ډېر په پریشانۍ سره رالل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د موزر قبیلې خلق چې ډېر رالل او د هغې کپړې مپړې نه وې صرف یو توره او سره او حالات ډېر خراب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې چهرو ته چې وکتل نو خفه شو او بلال ته وی چې اعلان وکړه الصلاة جامعة. صحابه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو ډېر خوږ تقریر وکړو. د سوره نساء ډومبني آیاتونه ورته وویې د سوره حشر هغه آخري رکوع ورته وویې یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما هغه خبرې ورته وکړي. نو د هغې نه پس هغې ته وي چې چنده ورکوي. نو خلقو چا خوراک راوړ چا کپړې راوړې او دومره ډېرې جمع شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره خوشحاله شوه او وپړقېده. دا کار په جومات کې شوی و. نو د غریبانانو خلقو د هیلپ ځکه په جومات کې 4 کارونه دي عبادت تربیت خدمت او دعوت. د دې وجې نه جومات ته کافران هم راوستل د نجران هلته یې وله سټی ورکو چې د جومات اکټیویټیز ویني. د حضرت د ابو نسقیف خلق چې راغی لا ایمان نه راوړی او ډېر بدخویه او ډېر کاږه خلق و هغې له په جومات کې سټی ورکو او میزبان ته وی چې ستا دا کسان چې دي مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د عبدیالیل چې دی د طایب د ټولو نه مشر دی چې رسول الله ډېر په خپل وخت کې تنګ کړی و وی دله داسې ځای کې سټی ورکا چې په جومات دا اواز اوري د امام دا قرت اوري نه خو عربو نو چې په مسجد نبوي کې ستا سټی شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت شي او د هغو اودسونه منځونه شي چې بیا سپړدل نو بیا د هغو نرم شی. نو دا په حیثیت مهمان خانه یعنې بیروني وفودو دپاره جومات یو هاسټل په طور استعمال کو. بیا د مریض دپاره ډسپنسري پکې جوړه کړه. کله چې سعد بن معاذ رضی الله عنه زخمی شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې ځای الاټ کو خیمه ولا جوړه کړه هلته به ډریسنګ کېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې تپوس کو. قیدخانې په طور هم استعمال کو. کله چې د یمامه هغه مشر سمامه ابن اسال ډېر قیمتي سړی و او هغه دی ونیو راوست نو په ستن پورې وتړو
نو رسول الله سلام براغه به سمامه سهال له ناغه ورته د خدای رسوله کو دی پرې خودم نه ډیر قیمتي سړی او ډیر درون سړی به پرې دی اکو دی وجلم نستاخوا خدنو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه ته د ډیر خیال ساتي او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کورنا د خپل وخي پیا غیل را لېګل د 3 ورځې یا 2 ورځې سټینه پس حضرت وته د فری کوي اچھا هغه فری شو ویزه تاسو د اخلاقونو دوره متاثر شوم لړ شو د سی وکو او ویل امبل او ویزه کلمه وام او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوره سپورټ میلاو شو چې د کوم علاقې د مشورال ته غنم ډیر کېدل ا د غنمو سپلای به مکې ته د غې نه کېده چې رسول الله ته اشاره وکړه غنم په مکې بند کا نو د مکې خلکو چغې کړي او ابو سفیان پر رسول الله پس سوال جواب وکړل چې د خدای رسول استا قوم دې د لوګي نه تبا کیږي هغه سړی ته وای چې مونږ ته د غنمو سپلای وکي دا د جمعات برکتو نو مونږ په دې کورونا کې د جمعات د برکت نه محروم شویو مونږ جمعاتونو ته کنزو with protocol with the social distance with sanitizer او with سپری موږ د جمعات استعمال کو خو بیا هم زمونږ پیړله نه خوږیږي نو زمونږ په جمعات پورې معلق پکار دی د کوم خلق وړونه چې په جمعات پورې تړلي د هغې دپاره د عرش معلا په سوري کې د سیټ ریزرو شوی دی ځکه وایي چې کوم 2 کسانو لا د عرش الله په سوري په عرش معلا په سوري کې به ځای ورکوي الله په هغې کې یو هغه سړی دی قلبه متعلق بالمسجد د مؤمنانو په حیثیت سره زموږ زړونه په جمعاتونو پورې تړلي دي او موږ د خپل رب نه غواړو څنګه چې د ترکو صدر وي چې خدای پاک زموږ منارې د بانګونو نه د اذانونو نه محرومه مکې زموږ میرابونه د جمعاتونو نه او د جمع د مونځ نه محرومه نه کې نو موږ د هغې دپاره لګیا یو موږ وایو چې خدای پاکه کله به هغه ورځ راځي زموږ مسجد نبوي غالبا پرونه اطلاع ده چې هغې کې مونځ شروع شو لږې ورځې پس الله دې کي چې په حرم کې او خدای دې کي چې زموږ حج هم نصیب شي خو چې زموږ ټوله توجه دې ته وي او موږ ګورو چېرې د الله په دې کې څه کار دی چې دا دوره وړوکی شی په موږ پسې راولېږو او موږ یې پې بد کړو پوخا یې په نمرود پسې ماشه لېږلی هغه ډېر غټ بادشاه او د هغې نه وروسته د رسول الله وسلم د پیدایش په وخت کې په دغې زمانه کې د ابرهه په فوج پسې چې غټ اتیانو په پسې تو تکر کې لېږلي اپا ما پتا پسې کورونا راولېږو د دې نه لږې ورځې مخکې په موږ پسې ډینګي رالیږلی و د دې نه لږې ورځې مخکې په موږ باندې د هیپیټایټس یا د زړي یو مرض راغلی و د دې نه لږې ورځې مخکې په موږ باندې زلزله راغلی وه د دې نه مخکې په موږ باندې په سوات کې سخت باران شوی او ډېر سیلابونه او ډېر کسان یې وړي دا کارونه ولې کېږي دې دپاره موږ قرآن کتو نو موږ ته په سوره توبه کې یو آیات میلاو شو تاسو م وینئ اولا یرونه دې نه ګوري انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين دی ازمایلی شي په هر یو کال کې یو پیرا یا 2 پیرې ګوره الله وایي تاسو زه ازمی یما ځکه د ګناهونو اصل سزا په آخرت کې میلاویږي خو کله کله الله یو خاص خونتي طریقه په دنیا کې ورکوي نو زموږ د ګناهونو اصل سزا الله دې معافي وکړي په آخرت کې ډېره سخته ده دا یې موږ له یخې ده خو کله کله الله په دنیا کې طریقه ورکوي دا طریقه د کافر دپاره که عذابي لکه پوخا سامری نه جوړه شوی دا عذابو ابو لهب نه جوړه شوی سخابویم به تو دا عذابو خو حضرت ایوب علیه السلام د الله پیغمبرو هغه نه جوړه شوی خو دا عذاب نه دا ازمایش و نو زما ستا دپاره چې دا ازمایش شي دیو جن حدیث ته چې منافق مثال د خر دی هغه د عذاب نه د ازمایش نه فایده نه لی څنګه چې خر ته پته نه لګي چې زه ولې وتړلم نایک او ولې وسپړدم موږ الله تعالی اوس تړلی یو نو که موږ په دې نه پوهېږو چې موږ خدای ولې وتړلو نو زموږ مثال به د خروی که موږ ته سبق الو چې ولې وتړلو او بیا ته هغه سبق زده کړو او عمل وکړو نو د دې دا مطلب دی چې موږ مؤمنان یو نو د مؤمن د کردارو د اظهار دپاره دا د سوره توبه آیات نمبر 136 دا موږ وایو په دې کې موږ ته وایي اولا یرونه دې نه ګوري انهم یفتنون فی کل عام مرتين په هر کال کې یو پیرا یا 2 پیرې سره مصیبت راځي خو ثم لا یتوبون بیا هم توبه نه وباسي ولا هم یذکرون بیا هم نصیحت نه لي نو کو فرض که موږ د دې خبرې نه نصیحت وانه غستو 126 نمبر آیات سوره توبه دا یو ولسمه سپاره ده په دې کې د آیات موږ ته وایي چې توبه وباسئ او د دینه نصیحت والای کوم ته نصیحت وانه غستو زمونږ حالت پم داغه منافقی کم چې مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د خر ور کړو
بیا موږ سوره رعد وکتو. په سوره رعد کې دا په 14 نمبر سپاره کې دی او دا آیات نمبر دی 26 نمبر آیات ته. سوره رعد آیات نمبر 36 نمبر 31 نمبر آیات ته. په 31 نمبر آیات کې موږ ته سوي ولا یزال الذین کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه. کافرانو لبا د خپل عمل په وجه باندې مسلسل سنسو افت راځي. او تحلو قریبا من دارهم، یا ردلی د دې په کلی په خوا کې به په بل کلی کې عذاب نازلیږي. حتی یأتی وعد الله، تر دې چې د الله غ اصلي وعده راشي. ان الله لا یخلف المیعاد، بېشکه الله د وعدې خلاف نه کوي. اصل وعده خو قیامت را روان دی، د هغې نه مخکې تړي الله ورکوي. او دا یو تړي موږ له راکړه. کله په هغې کلي کې نه د کلي په خوا کې، لکه په شام کې چې کوم عذاب دی دا زموږ په خوا کې شو، په عراق کې چې کوم عذاب تیر شو دا زموږ په خوا کې شو، په کشمیر کې چې کوم مصیبت دی دا زموږ په خوا کې دی، په افغانستان چې کومه سخته تیره شو دا زموږ په خوا کې دی، او دغه رنګې په لیبیا باندې چې کومه سخته تیره شو دا زموږ په خوا کې دی. ما تعالی پکار دی چې د سوره رعد د دې آیات مطابق موږ د دې نه عبرت والو. او بیا موږ راواړو قرآن 21 سپاره سوره روم راواغستو، او په هغې کې بیا په هغې کې بیا 31 نمبر آیاتو په سوره روم کې چې 30 نمبر سورت ته 41 نمبر آیات ته هغې ته موږ وکې خدای کې څه وایي ظهر الفساد فی البر والبحر. ظاهر شو، غالب شو، ښکاره شو فساد په وچا په لمده. ملایا په لمده کې دی، برنۍ په لمده کې ده، نو هلته مذاب دی. او پاکستان او افریقا په وچه کې دی، دلته مذاب دی. دا فساد ولې راغی؟ بما کسبت ایدی الناس، د وجې د هغې عمل نه چې خلق کوي. موږ څه کړي دي؟ وی د حفصې نه تپوس وکړه چې د حفصې په د جامعه حفصه سره تا څه کړي؟ وی موږ څه کړي دي؟ وی ته د 2006 د حدود ارډیننس پته ولګو چې تا څه کړي، او ته د افغانستان باندې 67,000 حملې تا کړي دي، تا څه کړي؟ مولانا ضعیب په یو جنګي کې تا لیږلی او تا څه کړي؟ موږ ډېر شی ګناهونه کړي دي، موږ د دې اعتراف کوو. نو الله وایي چې تاسو د دې وجې نه لیذیقهم بعض الذي عملوا، د بعضې عملونو سزا درکوي. نورې دلال ته ایښي دي لعلهم یرجعون. دا خبره اوس مزیداره ده، شاید چې دی واپس شي. راځئ چې د ظلم نه واپس شو، راځئ چې د بیلمازۍ نه واپس شو، راځئ چې د فحاشۍ نه واپس شو، راځئ چې خپل جوماتونه آباد کړو. موږ بازارونه آباد کړو، موږ ډیرې آباد کړي، موږ جوماتونه وران کړو. نو الله وایي چې لعلهم یرجعون. دا موږ ته په سوره روم کې وایي. بیا موږ قرآن راواړو نو سوره سجده کې موږ کتو. په سوره سجده کې بیا موږ ته 21 نمبر آیاتو پاغې کې وی ولنذیقنهم من العذاب الادنی، موږ بدیلا خامخا ورکو عذاب نږدې، څه دون العذاب الاکبر. دا وړوکی عذاب ولا موږ ورکو زر غونتې، د هغې غټ عذاب نه مخکې غټ عذاب را روان دی، ابر دې نه ډېر زیات سختي. خو څه لعلهم یرجعون، شاید چې دی واپس شي. دی واپسې باندې الله ډېر زور کوي. زما ستانه وخت روان دی، روژه تېره شوه، ما تعالی د واپسۍ دپاره چانس دی. او واپسي دا ده چې زمونږ الله مسجدونه آباد کړي، او موږ چې کومې نارواګانې کړي په هغې باندې ګړګړاو شو، او بیا د الله نه وغواړو چې د عذاب زمونږ له لرې کړي. یوما نه بل په بیا ورپسې مونږه صورت دغه راواړو تورو. په صورت تور کې بیا مونږ چې کتو چېرې په هغې کې مونږ ته د دې خبرې ذکر کړی دی په آیات نمبر 47 کې. سوره تور آیات نمبر 47 سوی وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بېشکه دا کسانو د پاره چې ظلم کړی دی عذابا دون ذلک، عذاب د دې نه کمو. دا کم بل عذاب چې دی نه علاوه بل دا لو موږ ورکو. ولې؟ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن د دې کې اکثر نه پوهېږي. چې نه پوهېږي نو خري څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی. نو زموږ د ننني درس خلاصه دا ده چې زموږ سره د وړوکي جراثیم یا د وړوکي وایرس چې کم زیاتی وکړو، او په دې کې چې موږ په کم حالت باندې شو، دا د الله تعالی یو فیصله وه. او الله تعالی موږ ته وایي چې تاسو واپس شئ. زموږ په نقصانونو کې یو غټ نقصان چې دی هغه دی چې موږ د جوماتونو نه محرومه شو. زموږ زړونه په جوماتونو پورې تړلي دي. د مغرب ټول تهذیب د جومات مقابله نشي کولی. د دې وجې نه زموږ د جوماتونو د ورکولو دپاره هر باغ استعمالوي. نو موږ د خپلو جوماتونو د دوباره آبادولو دپاره د دې کوشش کوو چې الله تعالی موږ د کورونا د عذاب نه خلاص کړي.
خو کو الله تعالی د وسایلو او د اسبابو د استعمال باوجود یو سړی په دې مرض باندې اخته کی او بیا هغه د دې وسایلو باوجود هغه د دې ځای نه د دې دنیا نه لاړ شي، نو بیا موږ به حوصله نه بایلو. د مسند احمد یو حدیث دی او ډیر مزیدار دی، یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے جسے اللہ جس پر چاہتا تھا بیچتا تھا. پخوا طاعون اوس کورونا دا د خدای د طرف نه یو ازمایش یو عذاب دی، الله چې په چا غواړي نو هغوی ته رالیږي. په برازیل کې بل ورځ په یو ورځ کې 1100 کسان مړه دي. حکم خلق چې بې ایمانه د دنیا نه ځي د هغې دپاره عذاب دی، کومو خلقو کې چې ایمان دی د خپل رب سره رابطه ساتي د هغې دپاره ازمایش دی او هغې ته فایده د نقصان نشته. ځکه د مسند احمد د دې حدیث ورپسې دا الفاظ دی، اسے اس نے اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا ہے. راځئ چې دا کورونا د اہل ایمان دپاره رحمت کو. جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو کر صبر کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کم سړی چې د دې کورونا په حالت کې په خپلو حالاتو باندې صبر وکړو او سٹے ایٹ ہوم وکړو اور اللہ سے اجر کی امید رکھے، او موږ د الله نه د اجر او د ثواب امید ساتو اور دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے جو کچھ لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. پڑھ کے دا عقیدی چې زه خو اسباب استعمالوم، خو کو الله زما مرګ د کورونا نه لیکلی نه به کېږي. زه اسباب ځکه استعمالوم چې زما پیغمبر ما ته ویلي چې اسباب به استعمالې، خو نظر به زما په مسببي په اسبابو به نه. که الله په اسبابو کې اثر نه اچوي نو سره د دې اسبابو به الله تعالی په ما باندې کورونا راولي او زما آخري انجام به د کورونا د مرګي، ځکه چې الله ته څه منظور به کېږي. تو پھر اسے اگر موت آئے گی، خو کو دته په دې حالت کې مرګ راغی تو اسے شهید کے برابر اجر ملے گا. خدای پاک بدله د شهید برابر اجر ورکي. زمونږ کوم ملګري ډاکټران، پیرامیډکس یا عوام مؤمنان چې د دنیا نه د کورونا مرض په انجام کې لاړل، الله دې هغې په شهداو کې شامل کړي، الله ته دې د هغې شهادت قبول شي او الله دې د هغې پسماندګانو له صبر ورکړي او الله دې زمونږ نه دا عذاب زر تر زره لرې کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.